I, Prashant Payam, welcome all the participants for the awareness webinar on CET and NEET examinations 2021, which is organized by Sanatana Sampradhisthana Mysuru in association with Rotary Club of Mysore West. Prayer is the process of talking to God in order to achieve a purpose. So let us begin this awareness webinar by seeking the blessing of the Lord Almighty. Vakratunda Mahakaya, Koti Surya Samaprabha, Nirvignam Kurume Deva, Sarva Karyeshu Sarvada. Now I request Dr. Ramchandra Seji, the Managing Trustee of Sanatana Sampradhisthana, to welcome and introduce the speaker of today's webinar. I also request him to welcome the guest and the participants. Over to you, sir. A very good morning, one and all. I take this opportunity on behalf of Sanatana Sampradhisthana, Mysuru, to welcome today's speaker, Professor Muralidhara DM, founder, CEO, Vidyarthi Mentor, Bengaluru, and officials and guests from Rotary Club of Mysore West, and Sri Lokesh CG, President, Dr. Shantrajaras and Srimati Bhagya Gopal, Board of Trustees, Sanatana Sampradhisthana, and finally all the participants and all the students. So let me introduce today's speaker, Professor Muralidhara DM. He has completed his undergraduation, that is BE in Mechanical Engineering, in the year 2011 from SJC Institute of Technology, Chikaballapur, and he has completed his post-graduation MTech in Thermal Engineering in the year 2013 from Nitte Meenakshi Institute of Technology, Bengaluru, and presently is pursuing his PhD from Presidency University, Bengaluru. And he has delivered more than 1,000 plus career and motivational talks in major parts of rural Karnataka and Hyderabad, Karnataka regions as well. From the past 10 years, he has successfully guided more than 5 lakhs PUC science students, majorly preparing for medical, dental, and engineering examinations. And coming to his work experience, currently is a co-founder and CEO of Vidyarthi Mentor Bengaluru, and even he has worked as a career counselor and advisor at Career Guru Sankalp Education Services in Vijayapura, Devanahalli Taluk, Bengaluru, and he has worked as an assistant professor in Sri Venkateshwara College of Engineering, Bengaluru for about 4 years, and even he has worked in Nitte Meenakshi Institute of Technology, Bengaluru for 1 year. And even he has also worked in Presidency University, Bengaluru for about 3 years. So this is a brief introduction of today's speaker. And the beautiful thing about learning is that nobody can take it away from you. So that's why never stop learning. So when you stop learning, okay, fine. So I was just giving this information. The beautiful thing about the learning is that nobody can take it away from you. So that's why never stop learning. When you stop learning, then we stop growing. So learning gives creativity. Creativity leads to thinking, and thinking provides knowledge. Knowledge makes you great. So knowledge is divine. So knowledge is powerful too, and information is liberating. So education is premise of progress in every society and in every family. So always seek knowledge. The common entrance test, that is CET, is a competitive exam conducted for the purpose of admission of students to the first year or first semester of full-time courses in medical, dental, and engineering courses in professional colleges in various states of India. Even the national eligibility cum entrance test, that is undergraduate for NEET, formerly the All India Pre-Medical Test, is an All India Pre-Medical Entrance Test for students who wish to pursue undergraduate medical, that is MBBS, dental, BDS, and equivalent courses like Ayush, BAMS, BUMS, BHMS, etc. So the basic intention to organize today's webinar
is to provide a detailed information about the CET or NEET examination 2021, such as document verification, seat allotment, admission procedure, online option entry, and various course options available, etc. So with this, I wish all the participants you'll have a fruitful interaction with the speaker. At the end, whatever the queries you have, you can directly speak with the speaker. I once again thank you one and all. So over to you, Prashant. So Prashant, unmute yourself. Hello. Yes. Yes, you're audible, Prashant. Request Professor founder and CEO of Vidyarthi Mentor, Bangalore, to start. Okay, so thank you, sir. Okay, without wasting time, I will go for the session. I am audible to everyone? Yes, you're audible. Yeah, you can start. Okay, sir. Okay. So ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Okay, so ಭಾನುವಾರ ನೀವು 1 hour ಏನು ಈ ಸೆಷನ್ ಏನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ at the end of the session you are going to get the valuable information ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, so I am myself Muralidhar DM. I am the founder and CEO of Vidyarthi Mentor company. Okay, so we do counseling for especially second PUC ಸೈನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೂರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ತರದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ವಿತ್ ದ PUC ಕಾಲೇಜ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ I'm going to start this session. Okay, in this session we're going to discuss one by one. Okay, the first one in this 45 minutes to 50 minutes discussion, I'm going to discuss majorly on these things. Okay, the first one is NEET, National Eligibility Entrance Test anta heltivi, and second one Karnataka Common Entrance Test. Okay, and the third one we are going to discuss about JEE Joint Entrance Examination and a few things, important things about KCET application filling. And the last one is okay, documents required for verification. One by one we are going to discuss. So if you have any doubts, okay, so till the end of the session, okay, I required you to keep your questions. Okay, last time ನಾನು questions ತಗೋತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್, okay, maybe it will deviate and few times I will cut short because of the time constraint. So ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್, ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ಸೋ, ವಿಲ್ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್. Okay, the first thing is give me 45 minutes of time, okay, to discuss whatever the knowledge what I am having from past 10 to 12 years in the field of academics. Okay, so I'm going to discuss on these things and then you can ask your questions. Okay, next, first one, NEET, National Eligibility Entrance Test ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ NEET. ಸೊ 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ 2018 ಜಿಪ್ಮರ್ ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಏಮ್ಸ್ ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ NEET ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ 2018-19 ಬ್ಯಾಚ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ಜಿಪ್ಮರ್ ಇಲ್ಲ, ಏಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ there will be only one entrance examination, that is called as NEET. Okay, so if you are planning to go for ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, so MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS, BNY. ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು? ಮೆಡಿಕಲ್, ಡೆಂಟಲ್, ಆಯುರ್ವೇದ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ, ಉನಾನಿ, ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಯೋಗ ಸೈನ್ಸಸ್ ನೀವು ಕೋರ್ಸಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ NEET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಯಾವ್ದನ್ನ NEET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಬಟ್ last year there is no discussion is going on. Okay, yearly twice conduct ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ at the end of the academic year they have restricted to only 1 year. but next year ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸರಿನೇ validity of NEET result is also 1 year. and the next thing is academic qualification. ಸರ್ ಯಾರು NEET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೀಬಹುದು? ಯಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ NEET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೀಬಹುದು. ಕೆಲವರು
ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಈ ತರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋರು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಲ್ಲಿ PCB ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನ ತಗೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಎನಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ನೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಟು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಎನಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ www.nta.nic.in. NTA ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಅವರೇ ಈ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನು ನೀಟ್ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ, ಸೊ www.nta.nic.in ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ನನಗೆ 3 days ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನೋಡಿದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಇದೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಥವಾ ಆಗಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಫರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ July 1st ಅಥವಾ July 15th ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಬಿಡಬಹುದು. 1 month ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನೀಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಪೆನ್ ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಈ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ OMR ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. OMR ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಪೆನ್ ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೇನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ನೀಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, ಓಕೆ, 1 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನೀಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಈ ವರ್ಷ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾಕೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ನೀಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 1 academic year. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಇದ್ರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅನ್ IAS KAS ಆಫೀಸರ್ ಏನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇವತ್ತು ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 2020, 2019, 2018 3 years ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ 15,97,435 ಜನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 16 lakhs. ಬಟ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಜನ? 13,66,945 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಅಪಿಯರ್ಡ್. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಈ ನಂಬರ್, ಓಕೆ, ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 16.5 lakhs ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಟು 15 lakhs. ಅಂದ್ರೆ 15 ಲಕ್ಷ ಜನ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರ್ ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಓದೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ CET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ವರ್ಷ ಯಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮಕ್ಕಳು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಖುಷಿ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಚಾರ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಥಿಯರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ CET, NEET ಮತ್ತೆ JEE. ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನ್ ಸೀಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ NEET ಮತ್ತೆ JEE ಅಂಡ್ KCET ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ KCET ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಥಿಯರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈ ವರ್ಷ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಥಿಯರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೇಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ NEET ಮತ್ತೆ KCET ಮತ್ತೆ JEE ಯಾರ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021ಗೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 17 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ಗೆ 25 years ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ OBC ಫಾರ್ SC ST ಕ್ಯಾಟಗರಿ 30 years. ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್, ಓಕೆ, 25 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು 7 attempt ಅಥವಾ 8 attempt ತಗೋಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ PUC. ಓಕೆ, ಸೊ PUC ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ EWS ಕೋಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಅಂಡ್ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಬಿಲೋ 8 lakhs ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾರೆ EWS ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ EWS ಅಂತ. ಆ ಕೋಟಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 50% ಇನ್ PCB ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯಾಲಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 50% ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. 300ಗೆ 150 ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ OBC ಅಂಡ್ ಫಾರ್ SC ST ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ 40% ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯಾಲಜಿ 300 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ 300 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 40% ಅಂತಂದ್ರೆ 40 into 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 120 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ನೀಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನನ್ನ ಮಗಂದು ಅಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಂದ ಇಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು,
ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಈ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಮಿಸ್ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ 45 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ 45 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಯಾಲಜಿಲಿ 90 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಬಯಾಲಜಿಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಒಂದು ಝುವಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬಾಟ್ನಿ. ಝುವಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ 45 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಟ್ನಿಯಲ್ಲಿ 45 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇನ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ 180 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 180 into 4 720 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 180. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗದಿರೋ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಹಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ದೆನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗು 2 ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2 ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ -1 ಕಳೀತಾರೆ. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4 - 1 3. ಓಕೆ, ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು? 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ 8. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3. ಅಂದ್ರೆ 3 out of 8 ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ into 4. ಓಕೆ, ಸೊ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ into -1 ಮಾಡಿ ಆ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಗುದು ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಂದಿರುವಂತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ okay, so think of the examination pattern, then okay, work on it. And types of questions, okay, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ descriptive ಇರಲ್ಲ. All questions are multiple choice questions and the duration is 3 hours. Okay, continuous 3 hours ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ there is no gap between the subjects. Okay, physics, chemistry, biology ಒಂದೇ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. 3 hour continuous duration ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೋಟಾ ಥ್ರೂ ನೀಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಇದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ತರದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗ್ಲಿ, ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂತಾನೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಓಕೆ, 100 ಸೀಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 100 ಸೀಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 15% ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಟಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 85% ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಟಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ 15% and 85% ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ 15% ಅಂದ್ರೆ 100 out of 100 seats 15 seats will be given to all India quota. 15 seats will be given to all India quota ಅಂದ್ರೆ 100ಕ್ಕೆ 15 ಸೀಟು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಟಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 15%. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಗು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಂಧ್ರಾಗ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಮಗು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಥ್ರೂ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಟಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದಿರೋ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ 15% ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಟಾ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸೀಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 85% ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 85% ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಟಾ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ 85% ಸೀಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಈ 15% ಸೀಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ, ಕೊಡಂಗಿದ್ರೆ ಕೊಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಿಡಂಗಿದ್ರೆ ಬಿಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ 15% and 85%. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರದ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿಸ್ 15% ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಟಾ ಸುಮಾರು ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈವನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ, ಈ ಏಮ್ಸ್, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಿಪ್ಮರ್, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜಿಪ್ಮರ್ ಮತ್ತೆ ಕರೈಕಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕರೈಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಪುದುಚೇರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಕೂಡ ಈ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಟಾದಲ್ಲೇ ಬರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದ್ರು ಏಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಜಿಪ್ಮರ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಟಾ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಟಾ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಟಾ, ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 85% ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಕೋಟಾ ಸೀಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ KEA ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವರು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಟಾ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಂದ್ರೆ ಸರ್
ನಾನು ಸಿಇಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಬರೀ ನೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀತೀನಿ, ಅವಾಗ ನಾನು ನೀಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ತೀನಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ ವಿಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಇಟಿ ಬರೀಲೇಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಿಇಟಿ ಬರೀದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಕೂಡ ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ಬಟ್ ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ಇಸ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಸಿಇಟಿ ನೌ ಓನ್ಲಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಆ ಸಿಇಟಿ ಬರೀರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಾಗ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಬೇರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಸಿಇಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ನೀಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಬರೋದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 15 ಲಕ್ಷ ಜನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ 542 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್. ಬಟ್ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ಗೆ ಇದು 554 ಹೋಗುತ್ತೆ. 81,400 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸೀಟು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ 554 ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 83,000 ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 280 ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ and 262 ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ 15 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ 542. ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ 81,400 ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಓದಿ, ಈಗಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈವನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಖುಷಿ ಪಡುವಂತ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇರೋದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಟಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಡೆಂಟಲ್ ಸೀಟ್ಸ್. ಸೊ ಥ್ರೂಔಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಸಿಇಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಥ್ರೂಔಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇರೋದು 9,010 ಜನ ಬರುತ್ತೆ. 60 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸಿಗುವಂತ ಕಾಲೇಜ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 58 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 57 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ 57 ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಇನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ 2,887 ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ HK ರೀಜನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್ ಕೋಟಾ ಕೆಳಗಡೆ 757 ಸೀಟು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, NCC, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ರೂರಲ್, ಇದು ಏನು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್, CRPF ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತವೆ. ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಕೋಟಾ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ 256 ಬಂದಿತ್ತು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋಟಾ ಇದು 10 lakhs rupees ಫೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 2,0135 ಸೀಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು. ಇನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ 196. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. NRI ಕೋಟಾ 641. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಟಾ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 6,872. ಆದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2,887 ಮಾತ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1,20,000 ಜನ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಬರೀತಾರೆ. ಆ 1 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಗುವಂತ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ 2,887. ಆ 2,887 ಜನಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಇದ್ರೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಈ ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಸೊ ಬೀದರ್ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ HK ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371J ಕೆಳಗಡೆ 757 ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸೀಟ್ಸ್ 2,887 ಮಾತ್ರ. ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಂಟಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 40 ಕಾಲೇಜಸ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. 2,834 ಡೆಂಟಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡೆಂಟಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ 754 ಸೀಟ್ ಇದೆ. HK ರೀಜನ್ 183 ಸೀಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಮೇಜರ್ಲಿ ನೀಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 99% ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ MBBS. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಡೆಂಟಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗ ಆಯುರ್ವೇದ ಯಾರಾದ್ರೂ PG ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, PG ಇನ್ ಆಯುಷ್ ಏನಾದ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು MBBS ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಕರೋನಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಯುರ್ವೇದದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೋಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ರೂಔಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 40. ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು, ಆಯುರ್ವೇದದ ಅದು PG ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ MBBS ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು 15 ಸರ್ಜರೀಸ್ಗೇನೋ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಕಾಲೇಜಸ್ 36 ಕಾಲೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 76 ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಅಂದ್ರೆ 76 ಕಾಲೇಜ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ
36 ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಹೊಸ ಅಪ್ರೂವಲ್ 36 ಕಾಲೇಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಈ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು. ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಸ್ಕೋಪ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗಳು ತಗೋತಾರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಹ್ಯೂಜ್ ಇಂಟೇಕ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೇಸ್, ಓಕೆ, ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 40 ಕಾಲೇಜಸ್ 2019 ನೀಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಕಾಲೇಜುಗಳು ನೀಟ್ 2020 ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜ್ 76 ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ್ತು. ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟರು ಪರ್ಮಿಷನ್, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಹೋಗುವಂತ ಕಾಲೇಜು, ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇದೆಯಾ, ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿ ನೀವು ಆಯುರ್ವೇದ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗೋದು. ಸಮ್ ಫ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಏನೋ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ನಡಿಬೇಕು. ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಾಗಾಗಿ 1753 ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1010, HK ರೀಜನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ 195, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋಟಾ 2,05,000 rupees ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು 548 ಸೀಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇನ್ನು NCC, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ 57, ಅಂಡ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ 455. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 16 ಕಾಲೇಜಿಂದ 20 ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಉನಾನಿ ಕಾಲೇಜ್ 4 ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಕಾಲೇಜ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಬಂತು ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ದೇ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಫಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 50 ಸೀಟ್ಸ್ ಇಂಟೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಇವತ್ತಿಗೂ 3 days ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಶಿ ಇಸ್ ಅನ್ SC ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ಶಿ ಇಸ್ ಟಾಪರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಏನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ನೀಟಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಮ್ಮ, ಸೊ ಇನ್ನ ಒಂದು 60 to 70 days ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತೊಂದು ತಾಯಿ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಾವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ 60 ಲಕ್ಷ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ, ಟೌನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಏನೋ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ 59,850. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಕ್ MS ರಾಮಯ್ಯ, ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1,41,196 rupees ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ 1,41,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೈಯರ್ ಫೀಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಕೋಟಾ ಕೆಳಗಡೆ ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 10 lakhs rupees ಫೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ NRI ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಕೋಟಾ, ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರು ಸೊ ಅವರು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 30 to 60 lakhs rupees ಪರ್ ಇಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುನ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುನ 59,850 ಅಥವಾ 1,41,196 rupees ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಇವತ್ತೆಷ್ಟೋ PUC ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷ, ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜುಗಳ 2.5 ಲಕ್ಷ 4 ಲಕ್ಷ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನೀಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 59,850, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1,41,196 rupees ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೀಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೇಲೆ ಏನ್ ನಾವು 4 ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ? SC ST ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಈ ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. SC ST ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ 2 ಕೋಟಾ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಫೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ 500 rupees ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ 59,850 or 1,41,196 rupees. ಅದರ್ ದಾನ್ SC ST ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ SC ST ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ they have to pay only 500 rupees if they are getting medical seat in anywhere in Karnataka. Okay, so this is the policy. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ, SC ST ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ 1 ಕೋಟಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು SC ST ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಏನೇ ಒಂದು MP ಆಗಿರ್ಲಿ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಕ್ಲೈಮ್ ಯುವರ್ SC ST ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಬಟ್
OBC ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು OBC ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾದ್ರು 8 lakhs ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ OBC ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಬೌಟ್ 8 lakhs ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ 3A ಕ್ಯಾಟಗರಿ, 2A ಕ್ಯಾಟಗರಿ, 2B ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಫಾರ್ SC ST ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೋ ಇನ್ಕಮ್ ಲಿಮಿಟ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ DC ಆಫೀಸ್ ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೂಡ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ SC ST ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ. 500 rupees ಇವತ್ತು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮೂವಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ 500 rupees ಮೂವಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ for 500 rupees medical seat. Okay, utilize these opportunities and get into medical. ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಿದ್ರು ಈ ತರ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕೋರ್ಸ್. MBBS ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ 10 KB to 100 KB ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 80% ಫೇಸ್ ಕವರೇಜ್, ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಆನ್ ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಈ ಕೂದಲನ್ನ, ಈ ಕಿವಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ತರ ಫೋಟೋಗಳು ತರ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಿವಿನ ತುಂಬಾ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಏನ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ತೆಗಿತಿರಲ್ವಾ ಫೋಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೇಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ ಮಂತ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾಲ್ಫಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲೇ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಸಿ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಂತ್ ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಸ್ತೀರೋ ಆ ಡೇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 8 years ಇಂದ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಕೂಡ ನೀವು ಏನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ನಿಮ್ಮ ಆಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್, ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಹಾಕಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್. ಇದನ್ನ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಬರೆಯಂಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆನ್ ಆನ್ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಥಂಬ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಥಂಬ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ SLC ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಒರಿಜಿನಲ್ ನೇ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು, ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್, ಒಂದು ಅದನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್, ಒನ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಟು ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಶೀಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 to 4 ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅಂಡ್ ವಾಲಿಡ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರೂಫ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್, ಕಲರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ವಿತ್ ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಕೂಡ ಒಂದು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲೋನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಮೇಂಟೈನ್ ದಟ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಈ ನೀಟ್ ಏನು ಯಾರು ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಟಾ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಟಾ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ 85% ಸೀಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಅದರದ್ದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು www.kea.kr.nic.in. ಇವಾಗ ಏನ್ ನೀವು ಸೀಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ ಅದೇ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಟಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 15% ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು www.mcc.nic.in. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ UG ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಟಾಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಏನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಟಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆದ್ರೆ 1000 rupees ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 10,000 rupees ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ನೀವು ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಓಕೆ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಫರಿಂಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆರ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಓನ್ಲಿ then you have to pay 1,000. If it is private college then 10,000.
ಇಫ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಈವನ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ 2000 rupees. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೀಸ್ ನ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಫೀಸ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗಾಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಹೇಳೋದಲ್ವಾ, ಯಾರು ನೀಟ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2000 ನೀಟ್ 2020 69,483. ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾಪಪ್ಪ ಹೊಂದಿದ್ದು 521 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಈವನ್ ಮಗು 521 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು ನೀಟ್ 2020 ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ 521 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 69,483. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ? ಆಲಮಿನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಜಾಪುರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಟ್ 521ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಂಟಲ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ತರ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ 113 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಾಪಪ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಂಟಲ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವತ್ತು ಡೆಂಟಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ ನ ಕೇಳೋರೇ ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 521 70,033ಗೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತು. ಒಕ್ಕಲಿಗ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 70,101 521. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು 521 ಏನ್ ಸರ್ ಇದು 521 ಇದೆ, ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಸೇಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 99 ಸುಮಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಏಜ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾರ್ದು ಏಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅವ್ರದ್ದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ABCD ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವೋ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 2BG ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆದ್ರೆ 513. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2AG ಗಾದ್ರೆ 498, ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1G ಗಾದ್ರೆ 503, STG 463, SCG 498. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಗುಗೆ 521 ಕಟ್ ಆಫ್, SC ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಗುಗೆ 398. ಅಂದ್ರೆ 123 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಬ್ಬ SC ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೂ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 398 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ SC ಮಗುಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವ್ನ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು 1,87,456 ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮಾಪಕರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಓಕೆ 69,484 ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅವ್ನಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಯಾಕೆ SC ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ನಮ್ದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 15% ಆಫ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು SC ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಇಲ್ಲಿ ST ಗೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ 463 ತನಕ ಹೋಗಿದೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀ 7.5% ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ SC ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 398 ಇದ್ರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಗೆ 521 ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 650 ಔಟ್ ಆಫ್ 700. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು www.kea.kr.nec.in. ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತಗೋಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್. ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದು ಕೂಡ ಆಫ್ಲೈನ್, ಪೆನ್ ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನೇನು ಡೇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ CET 2021. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ 10th ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಅಪ್ ಟು 5:30 10th July 2021. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಸೊ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಕಾಪಿ ತಗೋಬಹುದು. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, NCC, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ನ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 14th ನಿಮ್ಮ CET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಜುಲೈ 13ಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 14ನೇ ತಾರೀಕಿಂದಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, KEA ಬ್ರೋಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಯಾವತ್ತು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂತ. ಅದು 14th to 20th July ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಕೋಟಾ, NCC, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈ ತರದ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿರೋದು,
ಈ ಡೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಆ ಡೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು 3 ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಗೆ 2 ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾತ್ರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ. ಅಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲಿ KCET ಒಳ್ಳೆ ಮೂವ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ KCET ಅವರು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಸರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, 19th July to 22nd July ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಏನು ನಿಮ್ದು ಅದನ್ನ ನೇಮ್ ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋಂತ ಇದನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ, ಕೆಲವರು ಆರ್ ಯು ಕ್ಲೈಮಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೋಟಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ 13th August 2021 ದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವತ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡೇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು 28th August, 29th August ಸಾಟರ್ಡೆ 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಯಾಲಜಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ. ಅಂಡ್ ಸಂಡೇ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 60 days ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಯಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ್ದು ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಕೊಡವ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು 30ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಂಡೇ 11:30 to 12:30. ಅದನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೀದರ್, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬಿಜಾಪುರ, ಮಂಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಫಾರ್ ಹೊರನಾಡು ಮತ್ತೆ ಗಡಿನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಏನ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೇಂಜ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ CET ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. Then Karnataka examination CET pattern, physics, chemistry, biology, mathematics, all ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 60 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. All questions are multiple choice questions, 60 into 4, 240 questions. For each correct answers 1 marks, wrong answer no negative marking. ಅಂದ್ರೆ CET ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟ್ ತರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಕೋರ್ಸಸ್, ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ PUC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ 45%, 50% ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. PCMB ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಸಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ CET ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಯುವರ್ CET ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಒಂದು CET ಬರೆದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಈ ವರ್ಷ ಯಾವ ತರ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ obtained in PCM in CET. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ CET ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅವ್ರದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವ ತರ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ obtained in PCMB in CET. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ರಾಂಗು. 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ PCM ತಗೋತಾರೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆದ್ರೆ PCMB ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮಸಿಗೆ PCM ಅಥವಾ PCB ಯಾವ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ಮಡಿಗೆ ಕೂಡ PCM ಅಂಡ್ PCB. ಅಂಡ್ ISMH ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಯೋಗ ಸೈನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ PCB ಇನ್ CET. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಥಿಯರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ CET ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಬಿ ಫಾರ್ಮಡಿ, ISMH ಅಲ್ಲಿ 50% ವೇಟೇಜ್ ಥಿಯರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಥಿಯರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ CET. So for engineering PCM, agriculture PCMB, veterinary physics, chemistry, biology, for B Pharma PCM or PCB, Pharma D PCM or PCB, and ISMH PCB. But ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾಟಾ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ JEE ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವ ತರ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ CET ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಲೈಮಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೋಟಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ 5 days ಬ್ಯಾಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ 40% ಇದು ಸೀಟ್ಸ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ 50% ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಯು ಕ್ಲೈಮಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೋಟಾ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೇಳಿರುತ್ತೆ CET ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಸೆಂಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು 200 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಈ 200 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 50 ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 50 ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 50 ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀಡ್ಸ್, ಗ್ರೈನ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೊಂದು OMR ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡೋದೇ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾರು 200ಗೆ 100 ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ 2 ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ CET ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ವೆಟರ್ನರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 50% CET ಪ್ಲಸ್ 50% ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನ್ ಬರೆದಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ವೆಟರ್ನರಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ವೆಟರ್ನರಿಗೆ. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ CET PCB ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯಾಲಜಿ, 50% ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಡನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕಾಯ್ತು, ವೆಟರ್ನರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವೆಟರ್ನರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, CET PCB ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ PCMB ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಎರರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಟರ್ನರಿಗೆ PCB ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗಾದ್ರೆ PCMB ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 50% ಫಾರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್, 50% ಫಾರ್ CET ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ 2 ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ CET ಈ ರ್ಯಾಂಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಈ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಏನ್ 50% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಸೀಟ್ಸ್ ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೋಟಾ ನೋ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಾತ, ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಕು. ನೀವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡದೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಣಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಣಿನ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಾಲೂಕ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಂಶವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಂಶವೃಕ್ಷ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓಕೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತರ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು CET ಆದ್ಮೇಲೆ 15 ಡೇಸ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ DD ಒಂದು 500 rupees ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್, ಸಪರೇಟ್ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ KCET ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, SC ST ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟಗರಿನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 1 to 10th ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಓದಿರುವಂತ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಳ್ಳಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 15% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೂರಲ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಆದ್ರೆ 5% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 to 10th ನೀವೇನಾದ್ರು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ 1% ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 10% ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್. SNQ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸೂಪರ್ ನ್ಯೂಮರರಿ ಕೋಟಾ. 5% ಸೀಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ನ್ಯೂಮರರಿ ಕೋಟಾ 4090 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಅದು ಸೂಪರ್ ನ್ಯೂಮರರಿ ಕೋಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾರು NCC ಅಲ್ಲಿ B ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಯುವರ್ NCC ರಿಸರ್ವೇಶನ್. ಯಾರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಲ್ವರ್, ಬ್ರೋನ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಯಾರು ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಕೋಟಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್. ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ ಯಾರು ಫಾರಿನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್. ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು CRPF ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್. ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಯಾರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ದಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್. ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371J ನೀವು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಅದನ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ 371J ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಕ್ಕಳು. ಎನಿ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ ಈ ತರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ 70% ಸೀಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ HK ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ್ ದನ್ HK ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್, ನಾನ್ HK ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಮಂಡ್ಯ, ಮಂಗಳೂರು ಈ ತರ ನಾನ್ HK ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 8% ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ KCET ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಆದಷ್ಟು ಈಗಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವೇನೀಗ CET ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಕಾಪಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ 4th ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆರ್ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿ, ಯಾರು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿ. ಅಂಡ್ CET ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಳಿಬೇಡಿ. SSLC ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ 1 to 10th ನೀವು ಓದಿರುವಂತ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ತಾಲೂಕು ಅಥವಾ ತಾಲೂಕು BO ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371J ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್.
ಅಂಡ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಮೈನಾರಿಟಿ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ 10 lakhs rupees ಫೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಕ್ಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಮೇಜರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ 19,090, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ 62,573 ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಬಟ್ ಅಗೈನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, SC/ST ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ 500 rupees ಸೀಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕೂಡ CET ಅವರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 14,030 rupees, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 26,000 ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಗೈನ್ ಫಾರ್ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಂತ, ಆ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ 67,000 rupees ದ ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ KCET. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೈನ್ಸಸ್. KCET ಮುಖಾಂತರ ಇಷ್ಟು ಕೋರ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಅವರೇ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, BSc, ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ, ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್, ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್, ಫುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಫಿಶರಿ ಸೈನ್ಸ್, ಅಗ್ರಿ ಬಯೋಟೆಕ್, ಅಗ್ರಿ ಮ್ಯಾಥ್, ಅಗ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ KCET ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕೋರ್ಸಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೂಡ KCET ಅವರೇ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಡರ್ KCET. ಸೊ 24,610 ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೀಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ SC/ST category again, okay, so 500 rupees is the fee structure. ಸೊ SC/ST category ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ 500 rupees. ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಗಾದ್ರೆ ಯಾರು 2.5 lakhs ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ 10% ಏನೋ ಫೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೂ 500 rupees ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಫೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಲ್ಲಿ 14,030 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ 10% ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1ಗೆ ಬಿಲೋ 2.5 lakhs ಇರೋರ್ಗಾದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆದ್ರೆ 10% ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ ನ್ಯೂಮರಿ ಕೋಟಾ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 4,090 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2.5 lakhs ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2.5 to 3.5 lakhs ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಬೋ 8 lakhs ಯಾರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ದೆನ್ R&D ಸೆಂಟರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡೋಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನೋವೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಾ, R&D ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ NBA ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ NIRF ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್, ಈ ತರದ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯಾ ಥ್ರೂಔಟ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ NAC ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ. ಸೊ ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಈ NAC ಮತ್ತೆ NRF MBA ಏನಿದೆ ನಾವು 3 ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವ್ದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಕಾಲೇಜ್. ಅಂಡ್ ಅಟಾನಮಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್. ಅಟಾನಮಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಅವ್ರದೇ ಸಿಲೆಬಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಕಾಲೇಜ್. ಅಂಡ್ UGC ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇದೆಯಾ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ UGC ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇದೆಯಾ, AICTE ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇದೆಯಾ, ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. And it again deemed university or private university, it is left to you, but make sure that placements makes lot of difference, and again this accreditations make some difference. ಸೊ JEE ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ JEE ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ IITs ಮತ್ತೆ NITs ಮತ್ತೆ IIITs ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ JEE ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ 4 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಯರ್ಲಿ 4 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗಿದಿದೆ, ಇನ್ನು 2 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್. ಈಗ 3rd ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಏನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಯು ಗೋ ಫಾರ್ NIT ಅಂಡ್ IIIT. ಸರ್ NIT ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ? NIT ಸುರತ್, ಮಂಗಳೂರು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು NIT ಇದೆ, 32 NITs ಇದೆ. IIIT ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 26 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ GFTS, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು JEE ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ 3 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ IITs, ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, IIT ಮದ್ರಾಸ್, IIT ಬಾಂಬೆ, IIT ಧಾರವಾಡ, ಈ ತರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ 23 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ IASC ಆಲ್ಸೋ, ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ IITs ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ. So compulsory you should clear both JEE mains as well as advanced, then only you are eligible, okay, to go for IITs. If you are not clearing advanced, then you are eligible for NITs and IIITs and GFTS. So ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ JEE ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬರೀ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು IITs ಮಾತ್ರನೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ
I don't want to discuss more on that. Okay, at the end of the session, I will take the questionnaires. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ chat box ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. Okay, so nothing is impossible. The word itself says I am possible. Okay, so ನೀವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಬಡವರು, ನಮ್ ಕೈಲಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅಷ್ಟು ಓದ್ಸಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಏನು ಅಂತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ NGOs, ಎಷ್ಟೋ ನಿಮ್ಮೂರುಗಳ ಕಡೆ ಇರುವಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗುಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಬೇಡ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಯಾರನ್ನೋ ಒಬ್ಬನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಓದ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ದ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವೇ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್, ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೋಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿವಿಗಳು ನೋಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಈ 60 days ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಓಕೆ, ಅಚೀವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್, ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಯು ಆರ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓಕೆ, ಸೊ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಯಾರ ಹಣೆ ಬರನ ಯಾರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಂಗ್ ಸತ್ತೋದ್ರು ಇವತ್ತು ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ವಾಟ್, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶೂರ್ಲಿ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು 60 days ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮಕ್ಳು ಇದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತ ಮಾತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಗೋಲ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು 4 ಮಾತ್ರ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಸೊ www.vidyarthimentor.com ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎನಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಮೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ 4 ಮಾತು ಮಾತಾಡೋದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಸರ್ಗೆ, ಓಕೆ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಸರ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಕಾಲೇಜುಗಳವರೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ದೇ ವೋಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಮೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಆನ್ಸರ್. So directly your questions you can post it in the chat box, so that we'll take those questions and it will be benefited for everyone. But the first question is, sir, I want to know information about veterinary course. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ BVSc ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದ್ರದ್ದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ CET ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಯಾರು ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿಲಿ ಯಾರು 180 highest ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅವ್ರದ್ದು ವೆಟರ್ನರಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ಗೆ 3200 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೆಟರ್ನರಿ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ 5 ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹಾಸನ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಬೀದರ್ ಅಂಡ್ ಗದಗ್. 5 ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಸೇರಿಸಿ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟೇಕ್ ಇರೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 260 ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೆಟರ್ನರಿ ಸೀಟು ಇವತ್ತು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆಯೋ, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ 3000 ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಮೇ ಬಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಿಂದ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೊರತು ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 3200 ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 100% ಏನೋ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. So, sir, I want to know more information about BSc AG and the best colleges in Karnataka. See, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವೆಟರ್ನರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ GKVK ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, BC ಫಾರ್ಮ್ ಮಂಡ್ಯ ಆತರ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ BSc AG ಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ
ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಜಾಬ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನು ಏನು ಓದಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ತರದ್ ಏನಾದ್ರು ಥಾಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ BSc ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು BSc ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 30-40 ಇಯರ್ಸ್ ಯಾರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ BSc ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಯಾರು ಈಗ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಸರ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಜಾಬ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೀವು BSc ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ BSc ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ನೀವು ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ರಿಸರ್ಚ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ BSc ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ MS ಅಂತಾನು ಸುಮಾರು ಕೋರ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ IASc ಗಳೆಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್. Then sir, I want information about sir passing marks in CET. Passing marks in CET ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ ಟು ಏನು 1,50,000 1,85,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ವರ್ಷ. ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾರು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ BSc, ಹೌ ಮಚ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಶುಡ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ KCET. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ 6,000 ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ BSc ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ SC ST ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಫ್ ಯುವರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 8,000 ಔಟ್ ಆಫ್ 1.85 lakhs, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ BSc ಸೀಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 5 ಕಾಲೇಜ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಬಟ್ ಥಿಂಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಟಿಂಗ್. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ NAL, HAL, ISRO, DRDO ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಸರ್, ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೋದು ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು, ಆತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನೋ ರೆಗ್ಯುಲರ್ BE ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಜಾಬ್ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಗೈನ್. ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 52,000 ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಜನರಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿಗೆ. ದೆನ್ ಸರ್, ನಮಗೆ ಜಮೀನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ತೀರಾ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. 50% ಸೀಟ್ಸ್ ಏನು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬರೀಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 50% ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಮನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ BSc ರ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಬರೆಯುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Okay, so sir, what is the process of selection of seats for online option? Is biggest thing. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 hour ಸೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಮೇ ಬಿ KCET ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಒಂದು 10 ಆಪ್ಷನ್ 1 to 10 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, 11, 12, 13 ಮತ್ತೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ 15, 16, 17 ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ BSc ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಟರ್ನರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವೆಲ್ಲೋ 10th ಆಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿದೀರಾ, ಬಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು 5ನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಒಂದ್ಸರಿ 5th ಅಲಾಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು ಲಾಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಸೀಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಂಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಗದೆ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜ್ ನ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜ್ ನ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಗಳು ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಕೆರಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಆ ತರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್, ಬಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫ್ರಮ್ CET ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ತನಕ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆ ತರದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲೆಂತಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲೂಸಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. BCA ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆನ್ BCA CET ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ BCA ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್.
can you please the cutoff of BE and general merit last year? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ RV ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. If they qualify by getting some marks, definitely getting into top colleges are there. But only thing is ಆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಮಕ್ಳು ಯಾರಿದಿರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ CET ಸೆಲ್ ಹತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೈನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ಟು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಥವಾ BMC ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಏನೋ ನಿಮ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. 40% ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಕೋಟ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಕೋಟ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಓಕೆ ಅಂಡರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅವ್ರೇನಾದ್ರು 40% ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ 100% ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಬೌಟ್ BSc ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಸಸ್ಗೂ ಸೇಮೆ. ಅದು ವೆಟನರಿಗೆ ಬೇರೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ಸೆಪರೇಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಸೀಟ್. Sir, I belongs to SC category. What is the minimum marks? Already I have told, na. So in this program, okay, I told the minimum marks is last year 398, but every year don't think that the same mark. Few times okay, increase ಆಗೋ chances ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ the minimum target for SC ST category you just minimum go for 450 ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ safer zone. Sir, in engineering, computer science is better. Nowadays everybody is moving towards computer science. Ivattu computer science allu kuda artificial intelligence and machine learning, okay, all those courses came. Okay, so definitely future ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ so computer science makes some difference. And cut off of pharma D ಕೂಡ ಒಂದು 20,000 ತನಕ ಸಿಗಬಹುದು. After that, okay, so you're not going to get any pharma D course also. Sir, COVID-19 practical exam ಇರುತ್ತಾ? So I think this time there is a possibility of conducting, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಕೇಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 28, 29 ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೇಮ್ ಓಕೆ ದೇವ್ರ ದಯೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಕಡಿಮೆ ಕಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. So minimum marks I told none of for SC category 450 plus. Any particular questions? To become cardiologist is compulsory to get a rank in the NEET. Okay, and already this student is thinking of PG medical. See, in the MBBS another common ag barutte. Once if you go to PG, then only you will become specialist in cardiologist or martira, radiology martira. That is left to your left to you. Okay, so that it will come under the NEET PG admissions al barutte, NEET UG al baradilla. So I think almost general questions I have answered. So microbiology again I have told. So it's all left to you. Okay, the research and activities, pharmacy industries ಆಗಿರಬಹುದು, ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಗೂಗಲ್. ಎಷ್ಟು ಕಂಪನೀಸ್ ಇದಾವೆ. ಸಿ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ರೀಜನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ IT ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಸ್ ಅನ್ IT ಹಬ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ತುಂಬಾ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಪುಣೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಓಕೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಶೈನ್ ಇನ್ ಪುಣೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆನೂ ಕೂಡ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ we should think of all those things also. At the end of the day, if you need job, okay, at that particular region, how many companies are there, okay, how many opportunities are there, you have to think of it. RV college minimum marks maybe 180 ಗೆ 172 plus ಇದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 152, ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 152 is the cut off in CT rank. I'm not talking about out of 180. Okay, I'm going to tell in terms of rank 152 ಮೇಲೆ 153 ಇದ್ರೂ ಕೂಡ RV ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸರ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ BNYS ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಯೋಗ ಸೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವರೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ 8 ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಒಂದು 2 ರಿಂದ 3 ಕಾಲೇಜ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ನು ಕಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿಸಿಟ್ ಟು ಮೈ www.vidyarthimentor.com ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಡೆ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಏನೇನು ಕಟ್ ಆಫ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. Sir, should we get admitted to BSc now itself? Because later, if you see, this is the major mistakes normally what people will do. ಇವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, CET-ಗೆ ನನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು BSc ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಈಗ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು BSc ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಈಗ CET-ದು ಏನಾದ್ರು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಏನೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್ ವಿತಿನ್ 2 days 3 days ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಆ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಈಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ BSc, ಗೋ ಅಂಡ್ ಜಾಯಿನ್. ಅದರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ರೆಡಿ ಇದಾರೆ, ನಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎ ಕಾಲ್ ಆನ್ ದಟ್. ಸರ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ BSc Horticulture. ಸೊ Horticulture ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಕೋರ್ಸ್. 10 ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 800 ಸೀಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗೈನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 5 to 6 years ಔಟ್ಪುಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಗೈನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒನ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಗೈನ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈ ಯಾವ್ದು ಫಾರ್ಮ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಕೆಲವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಓದಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಬರೀ ಓನ್ಲಿ ಯಾರು ಮದರ್ ಟಂಗ್ ತುಳು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೊರನಾಡು ಮತ್ತೆ ಗಡಿನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 7 ವರ್ಷ ಯಾರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ, ಸೊ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದು ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್, ಜನರಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿ, ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ಕಟ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯು ವಿಸಿಟ್ ಮೈ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಓಕೆ, ಹೇಗೇನೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೆಂಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Can we join the other courses in last moment if you won't get in agriculture BSc? See, it's all counseling. Counseling ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟು ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡೇಟ್ ಮುಗಿದೊಳಗಡೆ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ತರದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಏನೋ BSc BCA ಈ ತರ ಕೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಸೊ ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು. ಅದೇನು ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. So which course is KCET is having the least number of seats ಅಂದ್ರೆ that is only farm sciences. Farm science courses seats ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಕೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. Sir, 1 year NEET coaching can ability to get 600 marks. Again, this is also one important question. Sir, 1 year NEET coaching can be ability to get 600 marks. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. If candidate is having strong will towards I want to become a doctor, okay, so 60 days is more than enough. Okay, ನಿಮಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ 10 ವರ್ಷ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಕೂಡ 600 ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. If you sit for 1 year, definitely your target should be minimum 650 plus. It all depends on student mindset, how much hard work you will do, how much dedicatively is spending time in front of the books matters ಆಗತ್ತೆ. In GKVK, how many seats are this? Almost 150 to 200 seats ಇರಬೇಕು agriculture BSc. So if you have any updates ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗೋ ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. So you can click on Telegram group and okay, you can join to that group. I will update all the updates.
Thank you very much, sir, for your wonderful and enlightening session. I hope the students have got benefited from this thing, from our session. Once again, I thank you. Sir, thank you, sir. Now I request Dr. Ramchandra CG to summarize today's awareness webinar. Over to you, sir. Once again, let me thank first Professor Muralidhara DM for giving the complete insight information about CET as well as NEET examination 2021. First, he has started with NEET examination, that is in the All India level national eligibility come entrance test. And he has told what is the basic eligibility. That means PCB they have to take in PUC, and validity it is 1 year only, as clearly mentioned. And which are all the courses this NEET examination holds good, in the sense MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS, and BNYS. And the official website also, I hope you have noted down. So www.neet.nic.in. And the minimum age to take this examination is clearly mentioned. It is 17 years. And maximum age for general merit is 25 years, and OBC SC ST it is 30 years. And marks also he has given the general merit 50%, in PCB you have to score, and OBC SC ST it is 40%. And exam pattern also he has clearly mentioned. The three papers, the 180 marks it will be there, both for 45 marks. And except biology, zoology, and botany will be having 45 plus 45. And even negative marking also is told. So the correct answer you will get 4 marks, and one negative the wrong answer 1 negative marks you are going to get. And the examination will be for 3 hours. The examination pattern is MCQ. That's what he has mentioned. And the quotas also he has clearly mentioned. So 15% all India quota will be there. And respective states, they will be having 85% the quotas. And college also is clearly mentioned. The total government colleges 280 we have, and private colleges 262. So out of which 542 total colleges all over India, 81,400 the seats were available. That's what he has mentioned. And in detail, the fee structure also he has given. Government, for example, 59,850, private 1,41,000, and with higher fees 9 lakh plus, and NRIs and other quotas 30 to 60 lakhs. And the important thing aspects which he has mentioned, what are the documents that you have to prepare, that is passport size photo, and including postcard, one photo you have to have, and signature he has clearly mentioned it should be in black ink pen only. And left hand thumb impression also is supposed to put in the application. And even the passing certificate, the exam passing certificate, original only how to scan, he has clearly mentioned in that. And exam documents, while going for the NEET examination, you have to carry admit card, passport photo, and ID proof you have to carry, postcard photo. These are some of the documents, important documents you're supposed to carry to the examination hall. And for counseling also he has given the the website information, that is for only you are applying for Karnataka. So after taking NEET examination, so you have to register yourself in www.ka.kr.nic.in. And if you are applying all over the India also for medical other related courses and all, you have to register for www.mcc.nic.in. So these are all some of the important information he has given pertaining to NEET examination. And coming to KCET, that is Karnataka Common Entrance Test. So the official website which he has mentioned, it is always don't Google it, and that's what he has clearly mentioned. Always to get the first hand information, go to the respective official website only, that is www.kea.kr.nic.in. This is our official website. And he has given all the dates also. The registration or filling the application, it is the last date is 10th of July, and last date for
the application to pay the application fees. It is 13th of July 2021. And submission of special category, if you belong to any special category, for that, so the range of the deadline is given 14th of July to 20th July. And provision for any correction, this is what he has clearly mentioned. First time the KEA is introducing, if any corrections it is there, so you can do it. So within this 19th of July to 22nd July, and you can start downloading your admission card, this CET admission card, that is admission ticket from 11 a.m. onwards, 13th of August 2021. And exam timetable also he has given. The 28th, 29th and 13th, 3 days we'll be having. So only for the language, so 30th they have scheduled. PCMB, those who are taking, so it is 28th and 29th it is scheduled actually. Exam pattern also he has discussed with that. All the 4 papers will be having 60 marks each. And eligibility and how the rank you will going to get, this time he has clearly mentioned, it is not based on your 10+2 or PU board examination marks. So it is purely based on your CET marks as sold. That is engineering PCM they will consider ranking. Agricultural PCB they will consider, and for veterinary PCB in CET they will consider, and B for pharmacy PCM or PCAB, whichever they have higher ranking they will consider that. And even BNYS, PCB, and even architecture is clearly mentioned. So the NATA score, All India as well as JEE mains, it will be considered for them. And even reservation also clearly as mentioned, various categories like apart from your regular categories like SC, ST and OBC. Rural categories 15% is told, and Kannada, the language, it is 5%. And defense personnel 10%. Like you have various categories like NCC, physically handicapped quota, and agricultural quota, ex-defense quota, and scouts and guides if you are participated. And for document verification, so he has given the complete information about the what are all the documents that you have to take for verification. So application form with principal or gazetted officer signature, it is mandatory. And CET admission ticket you have to pay, and SLC mass card, and second PUC mass card, and including study certificate and Aadhaar card for your the ID proof, etc. So these things you have to carry. And even he has given the complete fee structure also for government quotas and private engineering colleges and all. And he has given one more information regarding how to select how to give the preference for your the college. He has given like how the placement is there in that particular college. Based on the placement you can select that college, or how the research and development activities are being taking place in that institution, whether that institution is accredited with NBA, National Board of Accreditation, or whether the institution has got any NIRF ranking, and even whether the institution is accredited NAC with NAC, or whether it is approved by UGC or AICTE, or whether it's a deemed university or private university. So with these things and all, you can judge. So which college is better for your the education. And including he has given some more information about JEE also. Those who are aspirant to study in IITs, NITs, or IIITs, and government funded technical institutions and all. So they can take this JEE the examination also. So the complete overall insight information he has given, and he has clearly mentioned only 6 is left out for you. You prepare yourself, dedicate, commit yourself, so that this time the CET ranking completely it is based on your CET the performance only, not with with your PU board the score or the marks whatever you are going to get. So that's why. So your future is in your hand only. So commit yourself, see that you are getting very good the ranking, and also your the expected or your dream the institution
you will get for your the future professional education. So with this, once again, I thank everyone for this, both the speaker as well as all the participants, for the purpose we have organized this. I hope everyone has got your information on this platform, and because it is today's, it is limited to only 100 participants only, so the entire the webinar is recorded actually, so it will be the link will be shared, so you can your friends or classmates, those who have not seen this the entire information, you can pass it to them, so to get more information. So once again, I'll thank everyone. Over to you, Prashant. Thank you, sir. Gratitude is the essence of humanity. I thank Professor Muralidhara DM, founder and CEO, Vidyarthi Mentor, Bangalore, for accepting our request to be the speaker of today's awareness webinar, and also for delivering a very informative session. Thank you very much, sir. I thank Dr. Ramchandra Siji, the Managing Trustee of Sanatana Sampradhisthana, Dr. Raghavendra Prasad MD, and Mr. Dinesh Kumar DK from Rotary Club of Mysore West, Sri Lokesh Siji, Dr. Shantiraja Aras, and Srimati Bhagya Gopal from Sanatana Sampradhisthana for their involvement and support extended in organizing this webinar. Finally, I thank all the participants for your active involvement and support. Thank you one and all. Have a good day.